నమస్తే వెల్కమ్ టు జీ న్యూస్ ఆఫ్టర్నూన్ బులెటిన్ నేను మణిశ్రీ బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం। అయోధ్య రామ మందిరంలో బాలరాముడిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు నిన్న ఒక్కరోజే 5 లక్షల మంది దర్శించుకున్నట్లు అంచనా। రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తేవటంలో అన్ని పార్టీలు విఫలమయ్యాయని మండిపడ్డ ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల సీఎం జగన్ ఒక్కసారైనా హోదాపై కేంద్రాన్ని అడిగారా అని ప్రశ్న। వైసీపీ పాలనలో బలైన బాధితులే టీడీపీకి స్టార్ క్యాంపెయిన్లో అన్న టీడీపీ మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు వైసీపీ అరాచక పాలనకు చర్మగీతం పాడే రోజు దగ్గరలోనే ఉందని వ్యాఖ్య। విజయవాడ నగరంలో టీడీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలో నిన్న ఘనంగా నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలు, పలు ప్రాంతాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహణ। అయోధ్య రాముణ్ణి దర్శించుకునేందుకు రెండో రోజు భక్తులు బారులు తీరారు। నిన్నటి ఘటనలతో అధికారులు ముందు జాగ్రత్త చర్యలకు దిగారు। తోపులాటలు చోటు చేసుకోకుండా భక్తులను క్యూ లైన్లో నిల్చోబెట్టారు। కాగా నిన్న స్వామివారిని సుమారు 5 లక్షల మంది దర్శించుకున్నట్లు ఆలయ ట్రస్ట్ తెలిపింది। అయోధ్య రామమందిరం ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆదివారం రాత్రి ముంబైలో ర్యాలీ తీసిన భక్తులపై ఓ వర్గానికి చెందిన వ్యక్తులు దాడి చేశారు। తాజాగా వారికి మహారాష్ట్ర సర్కారు గట్టి షాక్ ఇచ్చింది। నిందితులకు చెందిన అక్రమ కట్టడాలను బుల్డోజర్లతో నేలమట్టం చేశారు। మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆధ్వర్యంలో మీరా రోడ్డులో 12 నుండి 15 ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారు। డిప్యూటీ సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ వ్యక్తిగతంగా ఈ చర్యను సమీక్షించారు। कमिश्नर साहब को ये हमने कहा कि महिलाओं के साथ उस दिन एक सामान्य फैमिली अगर अपने धर्म की ध्वजा लेके जा रही है तो ये उसका अधिकार है। अगर कोई एक इलाका ये कहता है कि यहाँ ये पताका नहीं चलेगी, उसे गिरा दिया जाता है, उस पर थूका जाता है, उस पर उल्टी की जाती है, महिलाओं को खींच के मारा जाता है और ये कहा जाता है कि अब तुम्हारा राम बचाने आएगा क्या, अब आप अल्लाहू अकबर बोलो तभी हम छोड़ेंगे। ये स्वतंत्रता छीनने की बात है, लोकशाही के अगेंस्ट की बात है, वो हम सहन नहीं करेंगे। दूसरा, एक बैरिकेड लगाया है, उस इलाके से हमें जाना है तो हमारा आधार कार्ड बता के जाने का है। ये कौन सी लोकशाही है? ऐसा कौन सा, ऐसे कोई इलाके नहीं होते, ये हमारा इलाका, ये आपका इलाका, यहाँ से मत जाइए। तो ये जो चल रहा है उसके लिए कमिश्नर साहब को संज्ञान दिया और उन्होंने बैरिकेड हटाने के लिए कहा है और नीतीश जी ने उनको ये कहा है कि अगर 24 घंटे में बैरिकेड नहीं हटा तो हम सब फिर आएंगे, बैरिकेड अपने आप हटाएंगे और वहाँ से ही निकलेंगे, तब देखते हैं कि किसका इलाका है।
मैडम जितने लोगों को आप संतुष्ट हैं, जितनी कार्रवाई हुई, जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया? आज पहला बुलडोजर चला है, आगे देखते हैं कि ये कार्रवाई कंटिन्यू होती है कि नहीं। हम चाहते हैं कि जितने इलीगल एनक्रोचमेंट है वो तोड़े जाए और जल्द से जल्द ये कार्रवाई पूरी हो, ताकि हम भी कह सके कि एनक्रोचमेंट जो हो रहा है, आप देखते होंगे शांति नगर का आप एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां से वो उनकी दादागिरी में हम वहीं बैठेंगे, जबकि प्रशासन ने कह दिया फेरी वाला क्षेत्र नहीं है, लेकिन हम वहीं बैठेंगे। ये जो प्रशासन के కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదైనట్లు అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ ట్వీట్ చేశారు. హింస, రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు, ప్రభుత్వ ఆస్తులను ధ్వంసం, పోలీసులపై దాడి చేసినందుకు కాంగ్రెస్ నేతలపై కేసులు పెట్టినట్లు తెలిపారు. రాహుల్ గాంధీతో పాటు కేసీ వేణుగోపాల్, కన్నయ్య కుమార్ ఇతరులపై పోలీసులు కేసులు నమోదు చేశారని సీఎం వెల్లడించారు. आपने एक शब्द क्यों नहीं कहा? आपके चीफ मिनिस्टर ने आपका अपमान किया है, आपको कहा है कि आप जनरल कास्ट की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, आप चुप क्यों हो? आपको चुप नहीं होना चाहिए। आपका अपमान किया जा रहा है, आपको चुप नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी बात चीफ मिनिस्टर के सामने रखनी चाहिए। मैं रखता हूं। दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, आदिवासी वर्ग, माइनॉरिटी किसी से कम नहीं है। भाई और बहनों, हम नफरत मिटाना चाहते हैं। हमारा काम असम में, मणिपुर में, नागालैंड में, अरुणाचल में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का है। हम इस देश को जोड़ने का काम करते हैं। भाई चोट तो नहीं लगी? आज एक असम की यूनिवर्सिटी ने मुझे बुलाया, वहां के मैनेजमेंट ने, वहां के स्टूडेंट्स ने मुझे बुलाया, कहते हैं कि हम राहुल गांधी के साथ बातचीत करना चाहते हैं। ఏపీని మోసం చేసిన కాంగ్రెస్ ఎప్పుడో చచ్చిపోయిందని ఎంపీ విజయసాయిరెడ్డి అన్నారు. ఆ పార్టీ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదని వ్యాఖ్యానించారు. మంగళగిరిలో వైసీపీ అభ్యర్థి గెలుపు ఖాయమని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. మంగళగిరిలో ఏనాడు టీడీపీ గెలిచిన చరిత్ర లేదన్నారు. తమ అభ్యర్థి గంజి చిరంజీవి చేతిలో నారా లోకేష్ ఓటమి తప్పదని ఉద్ఘాటించారు. ఈ నెల 31న నియోజకవర్గంలో సాధికార బస్సు యాత్ర నిర్వహిస్తామని తెలిపారు. గౌరవ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు 2 నెలల క్రితం ప్రారంభించినటువంటి కార్యక్రమం సామాజిక సాధికార యాత్ర అన్నటువంటిది. ఆ సామాజిక సాధికార యాత్రలో భాగంగా ఈ నెల 31వ తారీఖున మంగళగిరిలో మిద్దె సెంటర్లో సామాజిక సాధికార సభ మహాసభ జరుగుతుంది. ఆ మహాసభకు ముందు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్నటువంటిది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏనాడో చచ్చిపోయింది. ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని విడదీసి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలకి తీరని అన్యాయం చేసి కొన్ని జనరేషన్స్తో పాటు ఈ యొక్క జనరేషనే కాదు, రాబోయేటటువంటి జనరేషన్స్ కూడా తీరని ద్రోహం చేసినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ యొక్క కాంగ్రెస్ పార్టీని చేసినటువంటి ద్రోహాన్ని ప్రజలు ఏ రోజు మర్చిపోరు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చరిత్ర పుటల్లో కలిసిపోయింది అన్నటువంటిది ఒక యథార్థం. రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదాను ఎందుకు ఇవ్వడం లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ చీఫ్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. హోదా కోసం రాష్ట్ర ఎంపీలు మోదీ సర్కారును ఒక్కసారి కూడా ప్రశ్నించలేదు. జగనన్న గారు బీజేపీని హోదా గురించి ఒక్కసారైనా అడిగిన పాపాన పోలేదు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు హోదా కోసం బీజేపీ మెడలు వంచుతానని జగన్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఏమైంది జగనన్న గారు? సమాధానం చెప్పాలి అని ఇచ్చాపురంలో వైఎస్ఆర్ పైలాన్ వద్ద జరిగిన సభలో ఆమె డిమాండ్ చేశారు. ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు తృణీకరించిన బీజేపీ పార్టీని ఈ రోజు బీజేపీ పార్టీ ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ఏలేస్తుంది. బీజేపీ పార్టీ 10 సంవత్సరాలు అవుతున్నా కూడా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా 15 సంవత్సరాలు ఇస్తామని చెప్పి కూడా ఈ రోజు అసలు మూసే ఎక్కడం లేదు. ఇక్కడ ప్రజలు గెలిపించిన ఎంపీలు గాని, ఎమ్మెల్యేలు గాని ఒక్కసారి కూడా బీజేపీని ప్రశ్నించలేదు.
ముఖ్యమంత్రి గారు జగనన్న గారు ఒక్కసారైనా బీజేపీని మాకు ప్రత్యేక హోదా మీరు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అని ప్రశ్నించిన పాపాన పోలేదు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు ఇదే జగనన్న గారు మాట్లాడిన మాట, అసలు బీజేపీ పార్టీ ఎలా మనకు స్పెషల్ స్టేటస్ ఇవ్వదో చూస్తాను అని మీరు ఎంపీలు నాకు ఇవ్వండి, వాళ్ళ మెడలు వచ్చైనా సరే స్పెషల్ స్టేటస్ తీసుకొస్తానన్నాడు. మరి ఏమైంది జగనన్న గారు అని అడుగుతున్నా. సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలోనే రాష్ట్రంలో సంక్షేమం అభివృద్ధి సాధ్యమని ఏపీ స్టేట్ మైనారిటీస్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ వైఎస్ఆర్సీపీ పశ్చిమ ఇన్ఛార్జ్ షేక్ ఆసిఫ్ చెప్పారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పరుగులు తీస్తున్నాయని, రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని గడప గడపకు మన ఆసిఫ్ కార్యక్రమంలో భాగంగా 37వ డివిజన్లోని వస్త్రలత, తారాపేట తదితర ప్రాంతాల్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ మండేపూడి చటర్జీ ఆధ్వర్యంలో షేక్ ఆసిఫ్ పర్యటించారు. వస్త్రలతలోని ప్రతి దుకాణం వద్దకు వెళ్లి జగన్మోహన్ రెడ్డి చేసిన సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను వివరించారు. రానున్న కాలంలో వ్యాపార వర్గాలకు అండగా ఉంటామని హామీ ఇచ్చారు. వస్త్రలత, తారాపేట ప్రాంతాల్లో కార్మికులను కలిసి మద్దతు కోరారు. రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని ముఖ్యమంత్రిని చేయడానికి అందరూ అండగా నిలవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. సందర్భంగా షేక్ ఆసిఫ్ మాట్లాడుతూ, చంద్రబాబు తన పరిపాలనలో అడ్డగోలు నిర్ణయాలతో వేలాది కోట్ల రూపాయల కుంభకోణాలు చేశారన్నారు. జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వంలో రాష్ట్రంలో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పరుగులు తీస్తున్నాయన్నారు. దేశంలోని అనేక రాష్ట్రాలు ఏపీలో సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు చేసేందుకు కసరత్తు చేస్తున్నాయనే విషయం అందరికీ తెలిసిందేనని వివరించారు. రానున్న ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డిని మరోసారి ముఖ్యమంత్రిగా ఎన్నుకోవాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. దీన్ని ప్రజలు గుర్తించాలని కోరారు. ప్రతి వస్త్ర దుకాణాలు అన్ని తిరిగి ప్రతి షాపుకి వెళ్ళి మమ్మల్ని ఫ్యాన్ గుర్తుకి ఓటేయాలని చెప్పి మేము అన్ని షాపులకు వెళ్ళి అడగడం జరిగింది. అలాగే వాళ్ళే స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి మేము తప్పకుండా వైఎస్ఆర్సీపీని గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి వాళ్ళందరూ చెప్పడం జరిగింది. ప్రతి ఏ సమస్య ఉన్నా సరే వస్త్రలతలో ఆ సమస్యని పరిష్కరించి మేము ముందుకెళ్తాం, ఆ సమస్యలన్నీ పరిష్కరిస్తామని చెప్పేసి వాళ్ళకి హామీ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ యొక్క వస్త్రలత ప్రెసిడెంట్, సెక్రటరీలు, కమిటీ సభ్యులందరూ మాకు తోడుగా ఉండి మాకు అన్ని సహాయ సహకారాలు అందించే విధంగా మేము ఉంటామని చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు కూడా మాకు మంచి హామీ ఇచ్చి తప్పకుండా మిమ్మల్ని గెలిపించుకుంటామని చెప్పేసి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది. మా పశ్చిమ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి షేక్ ఆసిఫ్ గారు పర్యటించడం జరుగుతుంది. ప్రజలందరూ కూడా విశేష స్పందన చూపిస్తున్నారు. ప్రతిపక్షాలు సీట్లు అనౌన్స్ చేద్దామని చెప్పి తర్జన పడుతున్న టైంలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీట్లు అనౌన్స్ చేశారు. ఆల్రెడీ అందరూ కూడా మేము ప్రచారం మొదలుపెట్టాం. అలాగే గెలుపులో కూడా అందరికన్నా ముందుంటామని తెలియజేసుకుంటున్నాం. ఈ 5 ఏళ్ల పాలన కూడా మీరు అందరూ కూడా చూసే ఉంటారు. మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానిక శాసనసభ్యులు వెల్లంపల్లి శ్రీనివాసరావు గారు కానివ్వండి, అలాగే స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్ చటర్జీ గారు కానివ్వండి, వీరందరూ కూడా ఎంతో పాటుపడి మరి మన యొక్క ఈ పశ్చిమ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధిని చేసుకుంటూ వచ్చారు. అలాగే మరి మన వస్త్రలతలో టాప్ ఫ్లోర్ 70 lakhs పెట్టి కన్స్ట్రక్షన్ చేయిస్తూ ఉన్నారు. జగన్ ప్రభుత్వం షర్మిలకు భయపడుతోందని ఏపీసీసీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ మస్తాన్ వలి అన్నారు. షర్మిల జిల్లాలు పర్యటిస్తుండటంతో వైఎస్ఆర్ అభిమానులు అంతా తరలివస్తున్నారని చెప్పారు. వైసీపీ నేతలు షర్మిలపై మాటలు పేలుతున్నారని మండిపడ్డారు. అభివృద్ధిపై షర్మిల సవాల్ను జగన్ స్వీకరించాలని సవాల్ విసిరారు. వైసీపీ మంత్రులు, సలహాదారులు షర్మిలను విమర్శిస్తున్నారంటే వారికి భయపడ్డారనే అర్థమని ఎద్దేవా చేశారు. షర్మిల రాకతో కాంగ్రెస్లో పోటీ చేసే ఆశావహుల సంఖ్య పెరిగిందని చెప్పారు. మాణిక్యం ఠాకూర్ విజయవాడ ఆంధ్రరత్న భవన్లో వస్తున్నారని తెలిపారు. తొలి అప్లికేషన్ మాణిక్యం ఠాకూర్ తీసుకుంటారని చెప్పారు. అసెంబ్లీకి పోటీ చేసే ఆశావహులు ఆన్లైన్లోనూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని వివరించారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్ వచ్చేదాకా అభ్యర్థుల దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తామని మస్తాన్ వలి పేర్కొన్నారు. ఇవాళ రోజున మరి శ్రీకాకుళం ఇచ్చాపురంలో ప్రారంభమైనటువంటి పరిస్థితి చూస్తే విపరీతంగా జనాలు ఎక్కడ పడితే ఎక్కడ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానులు, కాంగ్రెస్ కుటుంబం, పాత కుటుంబం తిరిగి వైఎస్ షర్మిల గారు ఎమ్మటి ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిలో బస్సుల్లో, పొలాల్లో మహిళలు, యువకులు ఎక్కడికక్కడ ఆ మహాతల్లిని కలిసేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగంగా ఈ కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలకి కలవలేనటువంటి పరిస్థితి చూస్తే మీకు ఆల్రెడీ ఆవిడ ప్రోగ్రామ్ని మీకు డీటెయిల్స్ పంపించడం జరిగింది. దాన్ని ఇవాళ ఉన్నటువంటి 25-26 జిల్లాలుగా ఉన్నటువంటి దాన్ని నైసర్గికంగా కొన్ని కొండ ప్రాంతాలు, కొన్ని సుదీర్ఘ ప్రాంతాలు, ముక్కొక చోట మూతొక చోటగా అనుభవరాహిత్యంగా జిల్లాలను విభజించినటువంటి పరిస్థితిని
ఎక్కువ మంది కార్యకర్తలను అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రయాణం సాగదు కాబట్టి పాత ఉమ్మడి జిల్లాలు 13 జిల్లాల్లో ఒక జిల్లాగా పరిగణించి తన యొక్క జిల్లా యాత్రలు ప్రారంభించుకోవాలనేటటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ నిర్ణయం మేరకు 13 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో కార్యకర్తల సమ్మేళనంతో పాటుగా ఎక్కడ ఆక్రందనకు గురయ్యారు, ఎక్కడ ఈ ప్రభుత్వం అతి పైచాచికంగా ప్రజల గొంతు నొక్కుతున్నారు, అది మహిళల, పారిశుద్ధ కార్మికుల, అంగన్వాడీల, ఆటో వర్కర్ల లేదా విచ్చలవిడిగా కరెంటు అభివృద్ధి పనులకు బిల్లులు అవ్వక వైసీపీ నాయకులు ఆస్తులు అమ్ముకుంటున్నారని కృష్ణా జిల్లా మైలవరం ఎమ్మెల్యే వసంత వెంకట కృష్ణప్రసాద్ తెలిపారు. తన భవిష్యత్తు కాలమే నిర్ణయిస్తుందని చెప్పారు. సంక్షేమంతో పోల్చుకుంటే అభివృద్ధిలో పోటీ పడలేకపోతున్నామన్నారు. గుత్తేదారులు బిల్లుల కోసం తిరుగుతున్నారని చెప్పారు. మంగళవారం జీకొండూరు మండలంలోని వెలగలేరు పీహెచ్సి నూతన భవనం ప్రారంభించిన అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ మైలవరంలో ఒక నాయకుడు సుమారు 7 కోట్ల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు చేసి బిల్లులు రాకపోవడంతో మామిడి తోటను అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది. 4.5 అభివృద్ధి పనులకు సాయశక్తుల నిధులు రప్పించి ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చేశాను. ప్రభుత్వం నుంచి బిల్లులు విడుదల కాకపోయినా కాంట్రాక్టర్ల కాళ్లు పట్టుకుని పని చేయించాను. బిల్లుల కోసం కాంట్రాక్టర్లు నా చుట్టూ తిరుగుతుంటే నేను వారిని ప్రభుత్వ పెద్దల వద్దకు తీసుకెళ్లినా ఫలితం లేకపోయింది. కాంట్రాక్టర్ల బాధలు ఆర్చలేక తీర్చలేకపోతున్నాను. ప్రజాప్రతినిధిగా అభివృద్ధికి నిధులు తేలేక ఇబ్బంది పడుతున్నా. సంక్షేమంలో సంతృప్తి పరిచిన అభివృద్ధి విషయంలో వెనుకబడ్డాం. సంక్షేమం అభివృద్ధి అనేవి 2 కళ్లుగా ఉండాలి. ఒకే పని చేస్తే రెండో వైపు ఇబ్బంది అవుతోంది. గ్రామాల్లోకి వెళ్తే డ్రైనేజీ నిర్మించలేదని, సీసీ రోడ్డు వేయలేదని ప్రజలు తగువులాడుతున్నారు. పైనుంచి డబ్బు రాకుంటే ఎందక చేసేది అని వసంత ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. నిస్వార్థంగా పనిచేస్తున్న విమర్శలు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని వాపోయారు. తన భవిష్యత్తును కాలమే నిర్ణయిస్తుందని అన్నారు. తన భవిష్యత్తు కాలమే నిర్ణయిస్తుందని తెలియజేశారు. మైలవరం టికెట్ వేరొకరికి కేటాయించే అవకాశాలు ఉన్నాయనే వార్తల నేపథ్యంలో కృష్ణప్రసాద్ తాజా వ్యాఖ్యలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విద్యా, వైద్యం 2 ఖరీదైన ఈ పరిస్థితుల్లో పేదలకు అందుబాటులో ఉండాలని చెప్పి అటు వైద్యం మీద ఇటు విద్య మీద అధికారంలోకి వచ్చింది మొదలు దృష్టి పెట్టడం. మన నియోజకవర్గంలో కూడా ఎన్నో కొత్త విలేజ్ క్లినిక్స్ కావచ్చు, అలాగే అర్బన్ హెల్త్ క్లినిక్స్ కావచ్చు, మైలవరంలో 30 బెడెడ్ హాస్పిటల్గా అప్గ్రేడ్ చేసి 3 కోట్ల రూపాయలతో 4 మాసాల క్రితం మన ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి గారు విడుదల రజనీ గారితో ప్రారంభోత్సవం చేయించడం జరిగింది. అలాగే 1,80,00,000 రూపాయలతో ఈరోజు మన వెలగలేరు గ్రామంలో ఈ నూతన బిల్డింగ్ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇదంతా కూడా సంతోషకరం. అభివృద్ధి అనేది ఒక నిరంతర ప్రక్రియ. ఒక రోజుతో మొదలెడితే ఒక రోజుతో అది పూర్తయ్యేది కాదు. కాలమాన పరిస్థితులు తగ్గట్టు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఒక రకంగా ఈ కాలంలో పనిచేస్తున్న శాసనసభ్యులం ఒక రకంగా చూసుకుంటే మేము అదృష్టవంతులం, ఇంకో రకంగా చూసుకుంటే దురదృష్టవంతులం. అదృష్టం ఏంటంటే నా హయాంలో శాసనసభ్యుడిగా గడిచిన 40 ఏళ్ల బట్టి ప్రభుత్వ భవనాలు ఎన్ని నిర్మించారో ఈ 5 సంవత్సరాల్లో నేను ఈ నియోజకవర్గంలో అన్ని బిల్డింగులు నా చేతితో శంకుస్థాపన చేయటం, అన్ని బిల్డింగులు నా చేతితో ప్రారంభోత్సవాలు చేయటం జరిగింది. అట్లాగే మైలవరం నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందు చెప్పినట్టు కులాలు చూడడం, మతాలు చూడడం, పార్టీలు చూడడం, అందరికీ అర్హత కలిగిన పేదలకు పట్టాలు ఇస్తామంటే 20,000 మందికి పట్టాలు ఇచ్చాం. కానీ అట్లాగే సంక్షేమ పథకాలన్నీ కూడా బటన్ నొక్కితే అందరికి వెళ్తా ఉన్నాయి. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ సంక్షేమ పథకాలు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినందువల్ల గ్రామాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలా విషయాల అభివృద్ధితో పోటీ పడలేకపోతా ఉన్నాం. వైసీపీ పాలనలో అరాచకానికి, అఘాయిత్యాలకు బలైన బాధితులే వచ్చే ఎన్నికల్లో టీడీపీ స్టార్ క్యాంపెయిన్లని ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనందబాబు వ్యాఖ్యానించారు. జగన్ రాక్షస పాలనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన దళిత మైనారిటీ బిడ్డలే స్టార్ క్యాంపెయినర్లు అవుతారని సందర్భంగా పేర్కొన్నారు. మంగళవారం టీడీపీ పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నక్కా ఆనందబాబు విలేకరులతో మాట్లాడారు. టీడీపీ తరపున స్టార్ క్యాంపెయినర్లని సీఎం జగన్ రెడ్డి ఎవరెవరి పేర్లో చదువుతున్నారు? వారెవరూ కాదు. వైసీపీ దుర్మార్గ పాలనలో ప్రాణాలు కోల్పోయిన డాక్టర్ సుధాకర్, రైలు పట్టాలపై తాళ్లతో కట్టేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్న అబ్దుల్ సలాం కుటుంబం, పోలీస్ స్టేషన్లో శిరోముండనానికి గురైన వరప్రసాద్, వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ చేతిలో హత్యకు గురై ఇంటికి డోర్ డెలివరీ అయిన సుబ్రహ్మణ్యం, అంగన్వాడీ వర్కర్లు, నిరుద్యోగులు, వంచనకు గురైన రైతులు, ఉద్యోగాలు రాని నిరుద్యోగులు, దగాపడ్డ దళితులు, బడుగు బలహీన వర్గాల వారు వీళ్లే మా స్టార్ క్యాంపెయినర్లు. వైసీపీ అరాచక పాలనకు సమాధి కట్టడానికి మాకు వీళ్లు చాలు అని ఆయన అన్నారు.
కోట్ల మంది డోక్రా రుణాలు తీసుకునేటువంటి మహిళలు, 60 లక్షల పెన్షనర్లు, ఇళ్ల స్థలాలు ఇళ్ల పట్టాలు తీసుకున్న 30 లక్షల మంది మహిళలు, వీళ్ళందరూ స్టార్ క్యాంపెయినర్లు అంట ఈయన ప్రభుత్వానికి రేపు ఎన్నికల్లో. సిగ్గుండాలి. వాళ్ళు కాదు, ఇంకా ఉన్నారు నీకు స్టార్ క్యాంపెయినర్లు. నీ దెబ్బకి అడ్డగోలుగా అక్రమ కేసులు బనాయించబడి జైల్లోకి వెళ్ళినోళ్ళు, దళితులు నువ్వు అధికారంలో తీసుకురావడానికి శ్రమించి అహోరాత్రులు శ్రమించి 180% పైన ఓట్లేసి అధికార పీఠం మీద కూర్చోబెట్టినటువంటి దళితులు దాదాపు 300 మందిని నువ్వు ఊతకోత కోపించావు. వాళ్ళందరూ స్టార్ క్యాంపెయిన్లుగా ఉండబోతా ఉన్నారు. శిరోముండనాలు చేపించావు, మూత్ర విసర్జన చేపించి అవమానించావు. వాళ్ళందరూ స్టార్ క్యాంపెయినర్లుగా ఉండబోతా ఉన్నారు. కోడికత్తి సీను ఒక స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఉండబోతా ఉన్నాడు. అబ్దుల్ సలాం మైనార్టీ కుటుంబం, అబ్దుల్ సలాం కుటుంబం నీకు ఒక స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఉండబోతా ఉంది. వీళ్ళందరూ మీకు స్టార్ క్యాంపెయినర్లే. మహిళలు మద్యపాన నిషేధం ద్వారా నువ్వు తయారు చేసిన మద్యంతో మరణించినటువంటి దీర్ఘకాలిక జబ్బులు పాలైనటువంటి కుటుంబాలన్నీ నీకు స్టార్ క్యాంపెయిన్లే, లక్షలాది కుటుంబాలు. సిగ్గుండాలి చెప్పడానికి. అబద్ధాలు కూడా అడ్డగోలుగా చెప్తా ఉన్నాడు. ఇవాళ మొత్తం కూడా డబ్బులన్నీ నీ అవినీతి అక్రమాల చిట్టా గురించి చెప్పడానికి స్టార్ క్యాంపెయిన్లో లక్షలాది మంది రెడీగా ఉన్నారు, గుర్తుపెట్టుకోమని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. నీ పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు, వస్తున్న వాళ్ళు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళందరూ నీకు స్టార్ క్యాంపెయిన్లుగా నిలబడబోతా ఉన్నారు. 31వ డివిజన్ మధురానగర్ పసుపుతోట కరెంట్ ఆఫీస్ వద్ద నుంచి మంగళవారం సాయంత్రం భవిష్యత్తుకు గ్యారంటీ కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్న టీడీపీ పొలిట్ బ్యూరో సభ్యులు బోండా ఉమామేశ్వరరావు ఇంటింటికి తిరిగి టీడీపీ ప్రకటించిన పథకాలను వివరించి కరపత్రాలు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా స్థానికులు ఆయనకు హారతి ఇచ్చి స్వాగతం పలికారు. జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఇంటికి పంపించాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఎన్ సాంబశివరావు, పడమటి రామకృష్ణ, దెందుకూరి మురళీకృష్ణరాజు, సందిరెడ్డి గాయత్రి, ప్రసాద్, శేషమ్మ, టీడీపీ జనసేన నాయకులు పాల్గొన్నారు. జనసేన తెలుగుదేశం అధికారంలోకి వస్తే వాళ్ళకి ఏ విధంగా అండగా ఉంటామని చెప్తుంది జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు సెంట్రల్ నియోజకవర్గం 31వ డివిజన్లో డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు పడమటి రామకృష్ణ, కార్యదర్శి ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రసాద్, అట్లాగే మా మాజీ కార్పొరేటరు సోదరుడు త్రిమూర్తిరాజు, ఈ డివిజన్ కార్పొరేటర్గా పోటీ చేసిన సందిరెడ్డి గాయత్రి, అలాగే మా జనసేన డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షురాలు సోదరి అపర్ణ, అలాగే నియోజకవర్గ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్న బొలిశెట్టి వంశీకృష్ణ, డివిజన్ నాయకులు, అలాగే నియోజకవర్గ నాయకులతో ఈరోజు ఈ మధురానగరు, దేవీనగర్ కట్టడం ఇచ్చి మరి కరెంట్ ఆఫీస్ నుంచి పాదయాత్ర చేస్తూ ఉన్నాం. ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా తెలుగుదేశం జనసేన శ్రేణుల్ని హారతులు ఇచ్చి స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడు వస్తారా, మా కష్టాలు ఎప్పుడు తీరుస్తాయని ఎదురు చూస్తున్నామని చెప్పి ఇవాళ ప్రజలందరూ మాట్లాడుతూ చూస్తుంటే రాబోయే ఎన్నికల్లో వైసీపీ చిత్తుగా ఓడిపోవటం ఖాయం, జనసేన తెలుగుదేశం అధికారంలోకి రావడం ఖాయం. మరి ఇవాళ 5 సంవత్సరాల కిందట జగన్మోహన్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలన్నీ కూడా మర్చిపోయాడు. నేను నవరత్నాలు ఇస్తాను, ఆ నవరత్నాలతో కుబేరులు అయిపోతారు, కోటీశ్వరులు అయిపోతారు, లక్షాధికారులు అయిపోతారని కబుర్లు చెప్పినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి 5 సంవత్సరాల పరిపాలన తర్వాత ప్రజలందరినీ కూడా రోడ్డు మీదకి లాగేశాడు. ఒక చేత్తో 10 మందికి ఇచ్చి 100 చేతులతో 100 మంది దగ్గర లాగేస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి. ఇవాళ దాన్ని భరించలేకపోతున్నారు. ఇంకా ఈ పరిపాలన మాకు వద్దు బాబు అనే పరిస్థితి 6 నెలల కిందటే, సంవత్సరం కిందటే వచ్చిందంటే ఎంత దుర్మార్గ పరిపాలన నడుస్తుందో తెలుస్తూ ఉంది. జనసేన తెలుగుదేశం నాయకులతో మరి ప్రతి ఇంటికి కూడా మరి బాబు షూరిటీ భవిష్యత్తు గ్యారెంటీ అనే కార్యక్రమం ద్వారా ముందుకెళ్తున్నాం. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందుకు వచ్చి స్వాగతిస్తున్నారు ఈ యొక్క జనసేన తెలుగుదేశం కూటమిని. ఈ యొక్క 5 సంవత్సరాల్లో పడుతున్న బాధలను స్పష్టంగా వాళ్ళకి అర్థమైంది. రాబోయే రోజుల్లో ఈ కూటమికి మేము మద్దతు ఇస్తాం, ఓట్లేస్తాం. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వంలో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం నుంచి 50,000 కట్టి మరి రెడీగా ఉన్న ఇళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇస్తారన్న టైంలో మరి ఈ శిథిలావస్థకి అవటానికైనా ఇష్టపడ్డాడు. కానీ ప్రజలకు ఇవ్వడానికి ఇష్టపడిన జగన్మోహన్ రెడ్డిని తరిమి కొట్టడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఈ రోజున జగన్మోహన్ రెడ్డి మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉంటే పక్క నియోజకవర్గంలో అవినీతి పరులని, దొంగల్ని తీసుకొచ్చి ఈ నియోజకవర్గంలో పెడుతున్నారు. మరి ఆ అవినీతి పరుడు ఏదో 25,000 మెజార్టీ అన్నాడు. నేను చెప్తున్నాను, జనసేన తెలుగుదేశం అభ్యర్థి నియోజకవర్గంలో 50,000 పైచీలుగా మెజార్టీతో గెలుస్తారని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తాను. ఎన్టీఆర్ అంతటి చరిష్మా ఉన్న గొప్ప నాయకుడు టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ అని ఏపీ శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ ఎండి షరీఫ్ కొనియాడారు. యువగళంతో శ్రేణుల్లో నారా లోకేష్ జోష్ నింపారని చెప్పారు.
పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని పాతబస్తీ పంచాయత్ సెంటర్లో గల ఓ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో టీడీపీ నాయకుడు ఎంఎస్ బేగ్ సారథ్యంలో టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ మంత్రి లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించారు. కేక్ కట్ చేసి పంపిణీ చేశారు. ఈ వేడుకలలో ఏపీ శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ ఎండి షరీఫ్ పాల్గొని ప్రసంగించారు. ఎన్టీఆర్ అంతటి చరిష్మా ఉన్న గొప్ప నాయకుడు టీడీపీ జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్ అని ఏపీ శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ ఎండి షరీఫ్ కొనియాడారు. యువగళంతో శ్రేణుల్లో నారా లోకేష్ జోష్ నింపారని అన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నేతలు కేసినేని శివరాజ్, తెదేపా కార్యదర్శి గన్నే అన్న, తెదేపా జిల్లా వాణిజ్య విభాగం కార్యదర్శి సోలంకి రాజు జైన్, టీడీపీ నేతలు సారిపల్లి రాధాకృష్ణ, దనేకుల వెంకట సుబ్బారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈనాడు నారా లోకేష్ గారు నాయకత్వ పటిమ ఏ రకంగా జనాల్లో పాతుకుపోయిందనేది ఈ సందర్భంగా మనకు అర్థమవుతుంది. మరి ఈనాడు ప్రతిపక్షాలు చెప్తున్నట్టుగా ఆయన నాయకత్వం ఎడల దుర్భాషలాడుతున్న వారి అందరికీ చెంప పెట్టులాగా, మరి చెప్పు దెబ్బలాగా ఈనాడు ప్రజలందరూ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అధినాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, అదే రకంగా మరి నారా లోకేష్ గారిని అభిమానిస్తున్నారు. వారి నాయకత్వం మీద పూర్తి విశ్వాసాన్ని మరి నమ్మకాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఒక చిన్న వయసులో పిన్న వయసులో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 2137 కిలోమీటర్లని పూర్తి చేసుకొని ప్రజల సమస్యలు తెలుసుకొని అక్కడున్న సామాజిక వర్గాల సమస్యలు తెలుసుకొని రేపు తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారులు వచ్చిన వెంటనే వాళ్ళు సమస్యలు ఏ రకంగా తీర్చాలనేది కూడా ఆయా సామాజిక వర్గాలని, ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్న సమస్యల్ని ప్రస్ఫుటంగా వ్యక్తిగతంగా పార్టీ మరి ప్రధాన కార్యదర్శిగా హామీలిచ్చి ఈనాడు భరోసా ఇచ్చి వాళ్ళ నమ్మకాన్ని కలిగించారు. ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే కాదు, యావత్ ప్రపంచంలో కూడా నారా లోకేష్ గారికి అభిమానం అనేది ఏ విధంగా పెరిగిందనేది, ఎన్నో రకాలుగా ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టిన, ఆటంకాలు సృష్టించిన, అయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల కోసం, ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజల కోసం ఆయన చేపట్టిన యొక్క పాదయాత్ర పూర్తిగా విజయవంతం అవడం అనేది మేమందరం కూడా హర్షిస్తూ ఉన్నాం. అలాంటి యువ నాయకుడికి పశ్చిమ నియోజకవర్గ తరపున మేమందరూ కూడా ఈరోజు కలిసి మన తరపున పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ, మనమందరూ కూడా ఈరోజు వరకు చూసాం, గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి విజయవాడలో కానీ ముఖ్యంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో కానీ విభజించి పాలించే అనే కార్యాచరణ జరుగుతూ ఉంది. కానీ మనం అందరం ఇంకోటి కూడా చూసాం, పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ వ్యవస్థాపకులు నందమూరి తారక రామారావు గారి యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఆ సంవత్సరంలో ఎన్ని కార్యక్రమాలు ఈ యొక్క ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో జరిగినాయంటే, సేవా కార్యక్రమాలు కానీ, అన్నా క్యాంటీన్ కానీ, మెడికల్ క్యాంపులు కానీ, ఇవన్నీ మనం అందరూ చూసే ఉన్నాం. దీనన్నిటికీ ముఖ్యంగా ముందుకొచ్చి అన్నగారి అభిమానాన్ని మనమందరూ కూడా కలిసికట్టుగా చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు శత జయంతి సంవత్సరంలో ప్రతిరోజు కార్యక్రమం చేసి నడిపించిన మన కేసినేని ఫౌండేషన్ అధినేత కేసినేని చిన్ని గారికి మర్యాదపూర్వకంగా మనం ఈరోజు స్వాగతిస్తాం. తాతయ్య బాటలో తండ్రి ఆశయాలు నెరవేర్చేందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పనిచేస్తున్నారని టీడీపీ నేత కేసినేని చిన్ని అన్నారు. పశ్చిమ నియోజకవర్గం ఎప్పటికీ టీడీపీకి కంచుకోటే అన్నారు. టీడీపీ కోసం త్యాగాలు చేసిన అనేక మంది నాయకులు ఈ నియోజకవర్గంలో ఉన్నారని పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ నియోజకవర్గం పంచాయత్ సెంటర్ గణపతిరావు రోడ్ నందు టీడీపీ మైనారిటీ సెల్ రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి ఫతావుల్లా ఆధ్వర్యంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ పుట్టినరోజు వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా టీడీపీ నేత కేసినేని చిన్ని ముఖ్య అతిథిగా హాజరై ఏర్పాటు చేసిన భారీ కేక్ను కట్ చేసి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ విజయవాడ నగరంలో పెద్ద ఎత్తున నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలు జరుగుతున్నాయని అన్నారు. ఆయన జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని పెద్ద ఎత్తున సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారని తెలియజేశారు. తాతయ్య బాటలో తండ్రి ఆశయాలు నెరవేర్చేందుకు నారా లోకేష్ పనిచేస్తున్నారని చెప్పారు. రాబోయే టీడీపీ జనసేన ప్రభుత్వంలో ప్రజా సమస్యలు అన్నీ పరిష్కారం అవుతాయని పేర్కొన్నారు. 175 నియోజకవర్గాల్లో 165 పైగా సీట్లు గెలుస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం టీడీపీ నేత ఫతావుల్లా మాట్లాడుతూ ఎన్టీఆర్ తర్వాత రాజకీయాల్లో ఆ చరిష్మా ఉన్న నాయకుడు నారా లోకేష్ ఒక్కడే అని అన్నారు.
తన సుదీర్ఘ పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజా సమస్యను తెలుసుకున్నారని అన్నారు. ఆయన సారథ్యంలో బీసీ, మైనారిటీ, ఎస్సీ, ఎస్టీలకు న్యాయం చేస్తారని వెల్లడించారు. ఇవాళ విజయవాడ నగరంలో పొద్దున్న నుంచి చూస్తే ఎంతో సందడి నెలకొని ఉంది. ఎంతో కోలాహలంగా తెలుగుదేశం శ్రేణులన్నీ బర్త్డేని జరుపుకుంటాం. మనందరికీ చాలా అదృష్టం. నారా లోకేష్ గారు ఆయన యువగలం పాదయాత్ర ద్వారా మనకి 30 సంవత్సరాలకు సరిపోయే నాయకుడు మన పార్టీకి వచ్చారు. వారి తాతగారి అడుగుజాడల్లో వారి నాన్నగారి ఆశయాలతో వచ్చిన నాయకుడు మన నారా లోకేష్ గారు. వారి పాదయాత్ర ద్వారా 3200 కిలోమీటర్లు పూర్తి చేసి ఇవాళ ప్రజలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, రాష్ట్రం ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలను వారు దృష్టి పెట్టారు. తప్పకుండా రేపు రాబోయే కాలంలో ప్రజాప్రభుత్వం రాబోతుంది. ఈ ప్రజాప్రభుత్వం జనసేన, టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో రాబోయే ఈ ప్రజాప్రభుత్వంలో మన సమస్యలకి పరిష్కారం జరుగుతుంది. తప్పకుండా నారా లోకేష్ గారి ఆధ్వర్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు వచ్చే ప్రభుత్వంలో ఇక్కడ మనకు ఉన్న ఇబ్బందులు తొలగిపోతాయని మనం అందరం ఆశిద్దాం. మనం ఒక్క ఛాన్స్ అని చెప్పి అందరం మోసపోయాం. మోసం చేసిన వ్యక్తి ఇంకెన్నో రోజులు ఉండడం 3 నెలల్లో వెళ్ళిపోతున్నాం. కాబట్టి మనం అందరం 80 రోజులు కష్టపడి మనం ప్రతి ఒక్కళ్ళు వెళ్ళి మనం ఏ విధంగా మోసపోయామో ప్రజలకు వివరిద్దాం. నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని, లోకేష్ గారిని, అంతేకాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ గారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించి 175 నియోజకవర్గాల్లో 165 నియోజకవర్గాలు జనసేన, టీడీపీ అభ్యర్థులు గెలవాలి. అంతేకాకుండా పశ్చిమ నియోజకవర్గం. తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ గారి జన్మదినం ఇక్కడ గణపతిరావు రోడ్డు మీద ఇస్లాంపేటలో ఘనంగా నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. నారా లోకేష్ గారు నందమూరి తారక రామారావు తర్వాత రాజకీయాల్లో ఆ చరిష్మా ఉన్న నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు. రేపు తెలుగు ప్రజలకు అత్యంత ఇష్టడైన నాయకుడు, అతిపెద్ద నాయకుడుగా అవతారం ఎత్తుతున్న నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు. ఎందుకంటే సుదీర్ఘ పాదయాత్ర, 1000 కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకుని రేపు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ప్రజల సమస్యలు, ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి, దేనిపై మనం స్పందించాలి, ఎక్కడ సమస్యలు ఉన్నాయని సుదీర్ఘ పాదయాత్ర చేసి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీలకు అండగా నిలబడే నాయకుడు నారా లోకేష్. కాబట్టి మేము ఇంకొకసారి నారా లోకేష్ గారికి మేము జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముఖ్య అతిథిగా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చిన కేసినేని శివనాథ్ చిన్ని గారికి కూడా మేము ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. తెలుగుదేశం పార్టీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి మాజీ మంత్రి నారా లోకేష్ జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకుని పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోని 40వ డివిజన్ టీడీపీ అధ్యక్షులు వెంకట సుబ్బయ్య ఆధ్వర్యంలో కనకదుర్గమ్మ పైవంతెన వద్ద నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించారు. 25 కేజీల కేక్ను కట్ చేసి తమ అభిమానాన్ని చాటుకున్నారు. ఈ వేడుకలలో టీడీపీ సీనియర్ నాయకులు, విజయవాడ ఎంపీ అభ్యర్థి కేసినేని శివనాథ్ చిన్ని హాజరై కేక్ కట్ చేసి జాతీయ కార్యదర్శి నారా లోకేష్కు జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ నారా లోకేష్ యువగళం పాదయాత్ర ద్వారా ప్రజలతో మమేకమై వారిలో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపారని తెలిపారు. మా యువగళం సారథి నారా లోకేష్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో పలు డివిజన్లో బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు జరిగినాయి పొద్దున్నుంచి. అందులో భాగంగా 40వ డివిజన్ ఎప్పుడూ ప్రత్యేకమే తెలుగుదేశం పార్టీకి డివిజన్. ఈ 40వ డివిజన్లో చిన్న సుబ్బయ్య గారి ఆధ్వర్యంలో ఇప్పుడు ఈ నారా లోకేష్ గారి బర్త్డే సెలబ్రేషన్ జరుపుకుంటాం. అందరికీ ఆనందంగా ఉంది. ఇవాళ మన యువ నాయకుడు నారా లోకేష్ గారు తన పాదయాత్ర ద్వారా రేపు రాబోయే తరంలో చంద్రబాబు గారి వారసుడుగా ఆయన ఎన్నెన్నో కార్యక్రమాలకి చేయాలి. అంతేకాకుండా యువగళం ద్వారా ప్రజల యొక్క సమస్యలను వారు తెలుసుకుని మన రేపు రాబోయే ప్రజాప్రభుత్వంలో ఈ సమస్యలను ఎలా విధంగా పరిష్కరించాలో కూడా వాటికి పరిష్కార మార్గాలు కూడా సూచించబోతున్నారు. అటువంటి వారి బర్త్డే సందర్భంగా జరుపుకోవడం ఆనందం. మనం చూసాం విజయవాడ నగరంలో యువగళం ఒక ప్రత్యేకత. విజయవాడ నగరంలో యువగళం ప్రవేశించేపాటికి అప్పటి వరకు ఉన్న యువగళం ఒక ఎత్తు. 2 రోజులు జరిగిన యువగళం బ్రహ్మాండంగా జరిగారు. అది మీ అందరి సహకారం వల్లే జరిగింది. ముందుగా పశ్చిమ నియోజకవర్గంలోకి ఎంటర్ అయింది. పశ్చిమ నియోజకవర్గంలో యువగళం ఎంటర్ అయ్యేపాటికి 5 రోడ్లు కిక్కిరిసిపోయి ఉన్నాయి. ఆ రోజు అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు, ఏదో బ్యారేజ్ నిండుద్ది అనుకుంటే మొత్తం పశ్చిమ నియోజకవర్గం అంతా నిండిపోయింది. కాబట్టి ఇటువంటి స్వాగత సన్నాహాలు ఎప్పుడూ పశ్చిమ నియోజకవర్గం తెలుగుదేశానికి కంచుకోట. మనందరం ఒక్కటి మాత్రం గుర్తుంచుకోవాలి, పశ్చిమ నియోజకవర్గ నాయకుల్ని, కార్యకర్తల్ని చూసి క్రమశిక్షణ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎన్నో త్యాగాలు చేశారు. ఇక్కడ మనకు ఎమ్మెల్యే సీటు కూడా 1 సారి 2 సార్లు కాంపిటీషన్ చేసిన
తెలుగుదేశం ఇంత పటిష్టంగా ఉందంటే ఇక్కడ ఉన్న నాయకులు కార్యకర్తలు చూపించే ఆదరణ. తప్పకుండా మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మరొక్కసారి నారా లోకేష్ గారికి హ్యాపీ బర్త్డే. నారా లోకేష్ గారు, లోకేష్ బాబు గారి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు 3200 కిలోమీటర్లు అలుపెరగకుండా పోరాటం చేసి ప్రజల విషయాలు మొత్తం తెలుసుకొని ప్రజలకు ఏ విధంగా రేపు ఉపయోగపడాలని ప్రతి ఒక్క విషయము మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేశారు. వారానికి 3 రోజులు చేశాడు. వర్షము వాన గాలి ఎండ అనకుండా ప్రతిరోజు నిత్యము పోరాటము. సుమారు 283 రోజులు ఏమో ఈ పాదయాత్రను దిగ్విజయంగా నిర్వర్తించి 3200 కిలోమీటర్లు తిరిగాడు. ప్రతి ఒక్కరి సమస్య తెలుసుకున్నాడు. ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలని వాళ్ళ నాన్నగారు కానీ ఆయన కానీ రేపు ఈ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇంటికి పంపించడానికి ప్రతి ఒక్కరూ మండలాల కాడి నుంచి జిల్లాల వారీగా రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు రాష్ట్రం అంతా కూడా కంకణం కట్టుకొని ఉన్నారు. ఎప్పుడెప్పుడు ఈ ఎలక్షన్ వస్తుందా అని. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. అయోధ్య రామ మందిరంలో బాలరాముడిని దర్శించుకునేందుకు పోటెత్తిన భక్తులు. నిన్న ఒక్కరోజే 5 లక్షల మంది దర్శించుకున్నట్లు అంచనా. రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా తేవటంలో అన్ని పార్టీలు విఫలమయ్యాయని మండిపడ్డ ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల. సీఎం జగన్ ఒక్కసారైనా హోదాపై కేంద్రాన్ని అడిగారా అని ప్రశ్న. వైసీపీ పాలనలో బలైన బాధితులే టీడీపీకి స్టార్ క్యాంపెయిన్లో అన్న టీడీపీ మాజీ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు. వైసీపీ అరాచక పాలనకు చర్మగీతం పాడే రోజు దగ్గరలోనే ఉందని వ్యాఖ్య. విజయవాడ నగరంలో టీడీపీ నేతల ఆధ్వర్యంలో నిన్న ఘనంగా నారా లోకేష్ జన్మదిన వేడుకలు. పలు ప్రాంతాల్లో సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహణ. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి రాత్రి 7:30 బులెటిన్లో కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు. నమస్కారం.